پاکستان کرکٹ اتنی گئی گزری تو نہیں. آپ افغانستان بھی نیچے لگے ہوئے ہیں, آپ بنگلہ دیش سے بھی آپ کے تعلقات خراب ہیں, ادھر انڈیا تو چلے بڑا ٹیسٹ پلئنگ کنٹری ہے. حیرت یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے وداؤٹ ایون تھنکنگ ٹوائس آپ نے اجازت دے دی پلیئرز کو, کامران اکمل, عمر اکمل, رومان رئی, سہیل تنویر اور پتہ نہیں کتنے پلیئرز. 8 پاکستانی پلیئر ہیں. اگر آج ان کی این او سی واپس لیں, ان کی یہ لیگ یہ زیرو ہو جائے. میرا سوال یہ آتا ہے کہ آپ 8 پلیئرز کو این او سی دیتے ہیں کہ جا کے کابل میں لیگ کھیلو, ٹھیک ہے, کابل میں لیگ کھیلو. کیا کابل, کراچی, لاہور, اسلام آباد زیادہ سیف جگہ ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ پھر آپ کیا میسج بھیج رہے ہیں دھماکہ ہوا؟ پھر کیا میسج بھیج رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ پاکستان کرکٹ بورڈ از رن بائی اے فارمر کیریئر ڈپلومیٹ شہریار خان. شہریار خان صاحب کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ لیکن آپ لڑکے کابل میں تیار نہیں ہیں. کل رات پڑھی بی بی سی پہ, وہ تیار نہیں آ کے کھیلنے کے لیے لاہور میں. اب تقریباً اس کو کوئی 18-20 گھنٹے ہو گئے, پی سی بی کی طرف سے ایک لائن کا بھی نہ کلیریفیکیشن آئی ہے, نہ اس کی مذمت آئی ہے. تو پی سی بی کا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے یا تو خواب خرگوش. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا بٹی. آپ جب اس دن کل ہم نے جب پروگرام کیا تھا, میں نے یہ بات کی تھی کہ ہماری اب یہ وقت رہ گئی ہے کہ ہم مطلب افغان کرکٹ بورڈ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہم لائیو پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یوز کی گئی ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ مطلب اپنی ایک انسان کی ایک سٹینڈنگ ہوتی ہے, ایک سٹیٹس ہوتا ہے. پاکستان کرکٹ کا ایک سٹیٹس ہے. آپ پہلی بات تو مجھے حیرت یہ ہوئی تھی جب میں نے دیکھا کہ شہریار خان صاحب اور نجم سیٹھی اور امجد بٹی وغیرہ وغیرہ بیٹھے ہیں وہاں پر, اور پوری بغیر ایک پریس کانفرنس آرگنائز ہوئی. اس افغانستان کرکٹ دیٹ امپورٹنٹ, از افغانستان کرکٹ بورڈ دیٹ امپورٹنٹ کہ ہم نے ان کو اتنی گھاس ڈالی, اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں آپ. اور پھر بات یہ ہے کہ آپ, ہمیں تو شرم آنی چاہیے بڑی اس چیز سے کہ اگر لوگ دوسرے ممالک تیار ہیں اپنے پلیئرز بھیجنے کے لیے کابل کھیلنے کے لیے, تو آپ کے ایک بڑا اسٹرانگ کیس ہے. کوئی بھی نہیں بھیج رہا. دیکھیں بھیج کون رہا ہے, ویسٹ انڈیز, زمبابوے, بڑا اسٹرانگ کیس ہے کہ بھائی کابل جیسی جگہ پہ آپ کرکٹ کھیلنے کو تیار ہو اور آپ کراچی لاہور میں کھیلنے کو تیار نہیں ہو, وچ از 100 times safer. اور ہم نے ان کو نیشنل اکیڈمی آفر کر دی, ہم نے ان کو ایک گراؤنڈ آفر کر دیا ان کے ہوم گراؤنڈ کے لیے. ان کو کہا کہ آپ ریجنل کرکٹ اکیڈمی کراچی میں جا کے انڈر 20 ٹیم کو پریکٹس کرائیں. پالیسی کہاں کھڑی ہے, کرکٹ بورڈ کہاں کھڑی کرنے جا رہے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہا. ان کی کوئی پالیسی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. کیا پالیسی ہے میں تو بالکل پلے نہیں پڑتی. وہی مطلب اینسٹائن ہے یا تو سارے کرکٹ بورڈ میں ہم بیوقوف ہیں, ہمیں نہیں پتا. لیکن جس طرح سے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ سے آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ دیکھیں آپ کے پلیئرز کی اچھی خاصی جو ہے وہ کمائی ہوتی ہے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ سے, سب کو پتا ہے یہ بات. اور بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں میجورٹی آف دی پلیئر جو ہوتے ہیں وہ پاکستان سے ہی ہوتے ہیں. اب ایک طرف تو آپ افغانستان سے تیار کے لیے مطلب شارجہ میں اور دوسری جگہوں پہ مطلب وہ تیار نہیں ہے لاہور آ کے کھیلنے کے لیے. بنگلہ دیش سے آپ سٹینڈ لے رہے ہیں کہ نہیں جی بنگلہ دیش یہاں آ کے کھیلے تو ہم کھیلیں گے, یا یو اے میں کھیلے تو کھیلیں گے, یا تو پھر ہم نہیں کھیلیں گے. اور افغانستان اصل جو مسئلہ ہے جس میں یہ کرکٹ بورڈ لیک کر رہا ہے, پاکستان کی پرائیڈ کا کسی کو خیال نہیں ہے کہ بھائی پاکستان کیا ملک ہے اور پاکستان کتنا بڑا ٹیسٹ پلئنگ کنٹری ہے جو 2 ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ ہوسٹ کر چکا, ورلڈ کپ فائنل ہوسٹ کر چکا ہے. یہ افغانستان کے جو پلیئرز, افغانستان کے پلیئرز افغان خیمہ بستیوں میں پیدا ہوئے اور یہیں سے انہوں نے کرکٹ سیکھی. آج وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی نبی کو ان کا پتہ نہیں کتنا بڑا آل راؤنڈر بن گیا ہے, یا شہزاد جس میں پابندی لگتی ہے, یا راشد خان پتہ نہیں عبد القادر جیسا لیگ اسپنر ہے. اس ملک کی اور اس کرکٹ کی پرائیڈ کا خیال کریں. مجھے تو یہ بار بار خیال آ رہا ہے کہ ابھی تک تو پاکستان کی گورنمنٹ کو انوالو ہو کر اس کرکٹ بورڈ کو سیک کر دینا چاہیے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے, کہ افغانستان جیسا ملک آپ کے بارے میں لگ ایسے رہا ہے کہ حالت جنگ میں ہم چلے گئے. ایک پریس کانفرنس کر کے سب سے بڑی بات یہ بٹی کہ مطلب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ابھی ٹھیک ہے کیپ پالیٹکس اپارٹ, کیپ سپورٹس اوے فرام پالیٹکس وغیرہ, وہ سب ٹھیک ہوتا ہے. یہ سب باتیں مطلب کتابی باتیں ہوتی ہیں. مطلب ان پریکٹیکل لائف سب کو پتا ہے کہ سپورٹس اور پالیٹکس کو الگ نہیں رکھا جاتا. یہ اس کے بڑے مطلب آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں. 1980 کا اولمپک گیمز دیکھ لیں آپ, جو اس کا بائیکاٹ ہوا رشیا کی وجہ سے, انویژن جو انہوں نے کیا تھا, تو یہ تو آپ الگ نہیں کر سکتے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ افغانستان پاکستان کے تعلقات اتنے کشیدہ چل رہے ہیں, کیا ضرورت تھی آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی اتنی بڑی, کیا ضرورت تھی یہ ساری باتیں کرنے کی؟ نہیں وحید خان, جو چیئرمین آیا لاہور, کیا وہ مینڈیٹ لے کے نہیں آیا تھا؟ نہیں لیکن میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں نا, پاکستان پوائنٹ آف ویو سے. آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیا پاکستان کرکٹ افغانستان سے نہیں کھیلے گا تو کیا ہماری کرکٹ نہیں چلے گی؟ ہماری ہم فارغ ہو جائیں گے؟ آج بھی دنیا کے ٹاپ ٹیسٹ پلئنگ کنٹریز میں شامل ہے. آپ کو اتنا اس کو امپورٹنس دینے کی, اور کیا ہوا اس کا نتیجہ آپ کے سامنے دیکھ لیں. بنگلہ دیش سے آپ نے تعلقات خراب کیے ہوئے, انڈیا آپ کے سامنے میٹنگ کر لی آپ نے. اب وہی ہوا کیا ہے کہ شہریار خان
شہریار خان کی آج فلائٹ تھی, وہ روانہ ہو گیا لندن کے لیے بھائی. پتہ نہیں دبئی سے واپس آئے نہیں آئے. 60 لاکھ کے میڈیکل بل بنوا لو, 70 لاکھ کے میڈیکل بل بنوا لو. پاکستان کرکٹ کی پرائیڈ کا بہت ایک مسئلہ ہے. اب کیا پرائیڈ, اب کہہ رہے ہیں برمنگھم میں میٹنگ کریں گے انڈین کرکٹ بورڈ آفیشلز کے ساتھ. آپ کی پوری فوج گئی ہے وہاں پر, نجم سیٹھی بھی گئے, تو جی وہ آپ کے لیگل ایڈوائزر بھی گئے, تو شہریار بھی گئے, تو سبحان بھی گئے. ان کے 2 لوگ آئے ٹوٹل, 2 لوگ آئے تھے ٹوٹل ان کے, جو میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے. تو یہ تو اور ہوسٹ کیا پاکستان میں, یہ پیسہ خرچ ہوئے پاکستان میں. برمنگھم, اب آپ کہہ رہے ہیں ابھی جب برمنگھم میں جی باتیں, اب ان سے سیکنڈ راؤنڈ ہوگا. مطلب کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے کیس کیا تھا کمپنسیشن کا, ختم ہو گئی بات. کہتے ہیں یہ پروسیس ہے, کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. پروسیس بھٹی صاحب, بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ پہلے تو اس چیز کا تعین کریں, پہلے آپ یہ چیز کلیئر بتائیں لوگوں کو. سمپل ایک میرا سوال ہے کرکٹ بورڈ سے, کیا ایم او یو میں یہ کلاز ہے کہ پاکستان انڈیا سیریز جو اس ایم او یو میں مینشنڈ ہے, ہونی ہے 2015 اور 23 کے درمیان, کیا اس میں یہ کلاز لگا ہوا ہے کہ سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ کلیئرنس؟ یہ کلاز ہے تو کچھ نہیں ملنا کرکٹ بورڈ کو. یہ تو وحید خان ورلڈ وائڈ کلاز ہے نا, آئی سی سی کا ہے کہ بھائی اگر, لیکن کرکٹ بورڈ کی جو پلی ہے کہ سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ کلیئرنس اس وقت ہے جب سیکیورٹی ریزن ہو, لیکن جب آفر کر رہے ہیں, سری لنکا میں آفر کر رہے ہیں, اگر یہ کلاز ہے کہ گورنمنٹ کلیئرنس ہے تو بات ہی سیکیورٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کے پاسٹ آپ دیکھیں پاکستان سیریز ہوئی بھٹی صاحب, ہمیشہ آپ کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر انوالو ہوئے ہیں. یہ تو یہ شہریار صاحب کو پتا ہونی چاہیے یہ بات. شہریار صاحب کیا مطلب سو رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا ان ساری چیزیں. انڈو پاکستان سیریز گو ہیڈ دیا, کس نے گو ہیڈ دے دیا؟ لیگل ٹیم جو ہے پی سی بی. ارے لیگل ٹیم نے گو ہیڈ دے دیا, بٹ لیگل ٹیم اپنی جگہ, لیکن جو ہسٹری ہے پاکستان انڈیا کرکٹ کی بھٹی صاحب, وہ تو سب کے سامنے ہے نا. لیکن اگر ایک کلاز ہے تو ہے. اگر آج کی ہم بات کریں تو پاکستان انڈیا جہاں کھڑے ہوئے اس میں تو ہمیں کرکٹ ہوتی ہوئی نظر ہی نہیں آ رہی نا. تو ٹھیک ہے نا, آپ نے کمپنسیشن کے لیے فائل کیا ہے نا, بس اب دیکھیں آپ کمپنسیشن کلیم کریں ان سے. اگر آپ اف یو آر لیگلی ان اسٹرانگ, ایسا نہ ہو کہ کمپنسیشن بھی نہ ملے, میٹنگز میں جو خرچہ آ رہا ہے اور نقصان ہو جائے. بھائی وہ تو جو امیتابھ چودھری ان کا جو یہاں پر بیپر ابھی ہوا تھا نسیم کے شو میں, اس میں تو میں نے سنا انہوں نے کہا کہ کمپنسیشن مانگ لوں تو ہم بھی مانگ لیں پاکستان سے. وہ کیا کس سینس میں کہا میری سمجھ میں نہیں آیا. لیکن بات یہ ہے بھٹی صاحب, سمپل سی بات ہے, ریئلٹیز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. یہ ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان انڈیا سیریز وداؤٹ گورنمنٹ کلیئرنس نہیں ہو سکتی, اور جو تعلقات اس وقت چل رہے ہیں ان حالات کو سوال ہی پتا تھا کہ سیریز ہو سکتی ہے. بات وہی ہے, دیکھیں میں وہی بات کرتا ہوں کہ جب ایک آدمی جس کو نہیں پتا نا کرکٹ بیک گراؤنڈ کا, تو وہ جب انیشل آتا ہے اور جب وہ چیزیں سائن کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے واقعی یہ ہوگا. وہی نجم سیٹھی صاحب کا ہوا جب وہ 2014 میں ایم او یو سائن کر کے آئے, ہی ریئلی ہمیں اتنا پیسہ ملے گا. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ انڈیا پاکستان ایسے نہیں ہوتا بھائی. اس میں مطلب پریزیڈنٹ ضیاء الحق, تو پریزیڈنٹ مشرف, تو نواز شریف, تو مطلب واجپئی, ایسے ایسے لوگ انوالو ہوتے ہیں تو ہوتی ہے کرکٹ. لیکن وحید خان اس وقت تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ پیسے ملیں گے. جب 2014 میں یہ سائن ہوا ایم او یو, اس وقت تو لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے. سڈنلی جب یہ گورنمنٹ آئی ہے نریندر مودی کی, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حالات اتنے ٹینس ہو گئے کہ اب تو بالکل کرکٹ ہمیں دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا. لیکن بھٹی صاحب مجھے آ رہا ہے, مطلب کیا یہ کر رہے ہیں اب ہر سٹیج پہ اپنی فضول میں اپنی امیج خراب کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. افغانستان والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ بڑا افسوس ہوا. کیا مطلب ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں, کیا ہماری مطلب ہم اتنے ہم نیچے جا چکے ہیں کہ ہم. وحید خان, سب سے پہلا جو اسٹیپ لینا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ اپنے تمام پلیئرز کی این او سی واپس لے لیں, ان کو الاؤ نہ کرے افغانستان کی لیگ میں. دیکھیں وہ آپ کے پیروں میں آ کے پڑ جائیں گے. ان کی پاکستان کے 8 پلیئر اگر نہ گئے تو ان کی لیگ 0 ہو جائے گی. اور ان میں 1-2 پٹھان پلیئر ہیں جس طرح محمد رضوان وغیرہ, ان کا آلریڈی وہاں پر کافی ایک فین کلب ہے. تو کرکٹ بورڈ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اپنے پلیئرز کو الاؤ نہیں کر رہے, لیکن مسئلہ یہ کہ کامران اکمل ہے جس طرح 75 لاکھ روپے کی ڈیل ہے اس کی. The question is this, دیکھیں بٹ صاحب, at times some things are greater than cricket also. بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے, سمپل سوال ہے, کیا پاکستان کرکٹ کو افغانستان کی ضرورت ہے یا افغانستان کو پاکستان کی ضرورت ہے؟ ختم. اس کا سوال آپ اس کا جواب ڈھونڈ لیں, جو جواب ہے اس لحاظ سے آپ کام کریں. ہمیں افغانستان کی ضرورت ہی نہیں ہے. ختم کہانی نا, بات پھر ختم ہوگی نا, پھر ہم کیوں پینڈر کریں ان کو. ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ نیوزی لینڈ کھیلنا چاہتا ہے, ساؤتھ افریقہ
इंडिया से पॉलिटिकल मामला थे, अदरवाइज लीग। फिर दूसरी बात ये भट्टी साहब कि देखिए लीग्स की अगर हम बात करते हैं तो आई मीन आईपीएल अगर आप देख लें एक तरह से अच्छा ही करता है इंडिया के, अपने प्लेयर्स को अलग नहीं करता किसी वाले के लिए। अभी इरफान पठान को उन्होंने मतलब एक लास्ट मोमेंट पे विड्रॉ कर दिया एक एग्जीबिशन मैच से बहरीन में। ठीक है, अच्छा है, अगर आपकी पीएसएल हो रही है, आपके पीएसएल में सारे टॉप प्लेयर्स खेल ही रहे हैं, पठान करंट प्लेयर नहीं है। इरफान पठान करंट प्लेयर नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया एनओसी। मेरा कहना मतलब ये है कि आप एक स्टैंडर्ड सेट करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक स्टैंडर्ड सेट करें कि साल में मैक्सिमम आप पीएसएल और एक और लीग आप अलाउ करें, बस दैट्स इट। उसके अलावा आप क्यों दे रहे हैं एनओसीज? क्या हमारे प्लेयर्स को मतलब इतना कम पैसा मिल रहा है, क्या पैसा नहीं कमा रहे हैं कि जिसकी वजह से हर लीग में आप मुंह उठा के चले जा रहे हैं? जो प्लेयर पाकिस्तान टीम में है सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है या नहीं है, सीधी बात है। चले वो प्लेयर जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है भट्टी, जो पाकिस्तान टीम में नहीं है, उसके तो फिर भी मैं कहता हूं थोड़ा आप मार्जिन दे सकते हैं कि चलो उसको पैसा कमा लेगा, लेकिन जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है उनको तो पीएसएल में वो है ही, उसके अलावा एक लीग बस, उसके अलावा आप मना करते हैं साफ के लिए, आप किसी और लीग में नहीं जाएंगे। देखें इंडिया ने ये पॉलिसी की और आज उनकी क्रिकेट आपके सामने है। इंडियन क्रिकेट में हमारे पास भी तो सेट करना पड़ेगा ना भट्टी, ये चीज हमें भी तो ट्रेंड सेट करना। आज इंडिया देख लेना, हमने बांग्लादेश को मतलब जिस तरह से लास्ट ओवर में आके हराया, आज मतलब खड़े ही नहीं होने दिया उनको इंडिया ने। नहीं, लेकिन 240 रन से ये जो मैच है इंडिया और बांग्लादेश का, ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि अब इंडिया की जो कैंपेन स्टार्ट होनी है वो तो होनी है पाकिस्तान के साथ संडे को एजबास्टन। अहमियत दी है इस मैच को इंडिया ने कि धोनी ने, कोहली ने और युवराज ने तो बैटिंग करने की जरूरत भी महसूस नहीं की बेटी। फिर भी आप देखें 324 रन बना लिए, 324 रन, जबकि रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे, रहाणे भी जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन बांग्लादेश जिस तरह हवा में उड़ रहा था कि वनडे रैंकिंग में 6ठे नंबर पे आ गए, 2 मैच बैक टू बैक हारने के बाद अब बिल्कुल मतलब कुछ आई डोंट नो वार्म अप मैचेस का बहरहाल बेटी मैं तो खैर इतना इंपॉर्टेंस कभी नहीं दूंगा वार्म अप मैचेस को, क्योंकि जब असल मैचेस होंगे तो, लेकिन एक चीज तो वाज़ेह है कि कुछ भी हो सकता है इन द सेंस के वैसे तो ट्रेंड यही नजर आ रहा है कि हाई स्कोर मैचेस होंगे, लेकिन कल जिस तरह हुआ लॉर्ड्स पे साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का, एकदम से मतलब बीच में जो है लो स्कोरिंग मैच आ गया, बॉलर्स ने डोमिनेट किया। आज इंडिया ने जिस तरह 84 में बाहर कर दिया बांग्लादेश को, तो ये नहीं है कि बॉलर्स का रोल बिल्कुल आप रूल आउट कर सकते हैं। बॉलर बिल्कुल मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में अब इतनी तैयारी हमने की है, 15 दिन पहले हम जाके बर्मिंघम में हमने कैंप लगाया है, फिट प्लेयर्स को हमने सिर्फ रखा हुआ है, सिर्फ उसमें वो प्लेयर्स हैं टीम में जो कि बकौल मिकी ऑथर के जो उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिट है। आज पाकिस्तान को पहला सेटबैक हुआ कि वहाब रियाज अनफिट हो गए। हाँ, तो ये तो मतलब फिट प्लेयर्स है ना सारे हमारे। नहीं, लेकिन अभी तो मैच में 4-5 दिन बाकी है। हाँ देखें भट्टी साहब, अभी मैच में तो 4-5 दिन बाकी है, लेकिन अब क्या होता है अब ये तो आगे पता चलेगा हमें। लेकिन एक चीज जरूर है भट्टी साहब कि ये जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी पे फोकस है लोगों का, एक चीज क्लियर है कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो बैकलैश आएगा इसका, इसमें कोई शक नहीं है कि बैकलैश आने वाला है। और ये बैकलैश सिर्फ टीम के लिए नहीं आएगा, इतना बड़ा डिप्लोमेटिक इशू खड़ा हो जाना चाहिए था अफगानिस्तान के मामले पे, आज तो कोई बैकलैश नहीं आया, तो टीम हार गई तो क्या पहले भी हारती रही? हाँ, ये बात भी आपकी सही है। ये भी अभी ऑस्ट्रेलिया में सही है, आप 3-0 टेस्ट सीरीज हारे, 4-1 वनडे सीरीज हारे। लेकिन जब यहाँ पर जब कुछ होने होता है तो उसके लिए फिर आपको वो कहते हैं ना कि हमारे वहाँ होता है कि एफआईआर कभी नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि एफआईआर अगर एक 20 साल पुरानी भी कटी हुई हो ना तो उसमें भी आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पर वही हाल है, कुछ पता नहीं आपको, होने को तो कुछ नहीं हुआ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद, लेकिन जब होने को होगा तो वो सब लोगों को याद आ जाएगा क्रिकेट बोर्ड को कि देखे जी न्यूजीलैंड में भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा हुआ और वैसा हुआ, और खत्म कहानी, काम उतर जाएगा लोगों। लेकिन अच्छा मैं ब्रेक ले रहा हूँ भट्टी साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो और भी चीजों पर भी बात करते हैं। अम्मी ने मेरी की पूरी तैयारी, डेटॉल। बीमारी का खतरा तो घर पर भी हो सकता है, इसलिए माँ और डेटॉल मिलकर रखेंगे बेबी के घर को महफूज। इस भरपूर रमजान में जियो सुपर पे होगी भरपूर क्रिकेट। हर रमजान की रौनक पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर 22nd एम शानाई ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और फाइनल के मुकाबले 12 से 16 जून तक। नया है मगर जानदार है, नया नाजोबाद रमजान ट्रॉफी 2017 क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और फाइनल के जानदार मुकाबले 17 से 23 जून तक। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जियो सुपर पे होगा वही बेहतरीन और बेबाक तजिया सुपर आई में।
तो इस भरपूर रमजान में देखिए भरपूर क्रिकेट सिर्फ जियो सुपर पे। जीत के जियो। अम्मी ने मेरी की पूरी तैयारी, डेटॉल। बीमारी का खतरा तो घर पर भी हो सकता है, इसलिए माँ और डेटॉल मिलकर रखेंगे बेबी के घर को महफूज। इस रमजान में क्लब क्रिकेट की भरमार। नया नाजोबाद में रमजान नाइट टूर्नामेंट देखिए। नया नाजोबाद बराह रास्त सिर्फ जियो सुपर पे। जीत के जियो। वेलकम बैक। देख रहे हैं ठंडागरम शो और बड़ी बात हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन बहरहाल देखा मैच स्टार्ट होंगे तो पता चलेगा, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन वहीद खान, कल यूनुस खान ने फॉर्मर क्रिकेटर्स को कहा कि भाई वो मशवरे तो देते हैं लेकिन उनके पास जो है उसका हल नहीं है। लेकिन आज जो मिसबाह उल हक ने बात की है, मिसबाह उल हक ने कहा कि चैनल्स पर बैठकर फॉर्मर क्रिकेटर्स जिस तरह पगड़ियां उछालते हैं खिलाड़ियों की, तो इनको भी लाइसेंस टू किल किसी ने नहीं दिया हुआ। ये बात तो ठीक है। और उसने कहा कि भाई मेरे पिछले जो 4-5 साल का दौर था, मुझे तो मीडिया ने और फॉर्मर क्रिकेटर्स ने टारगेट किया हुआ था। तो मिसबाह उल हक का शिकवा काफी हद तक सही तो है। इनको बहुत मिली, सपोर्ट भी किया। सपोर्ट कम मिली। 3 साल हमने बहुत सपोर्ट किया, ऐसी तो बात नहीं है। अब पगड़ियां क्या उछालते हैं बेटे, फॉर्मर क्रिकेटर्स क्या पगड़ियां उछालते हैं? देखिए, बास क्रिकेटर्स ऐसे हैं, किसी क्या कोई फॉर्मर क्रिकेटर ये कहता है कि मिसबाह उल हक जो है वो अच्छा नहीं दिखता, या मिसबाह उल हक ने जो है आज कपड़े खराब पहने हुए, या मिसबाह उल हक ने जो है नहीं। देखिए वहीद खान, अगर मिसबाह की टीम जीत जाए तो कहते हैं कि जी यूएई में जीत गई। मेरा सवाल ये है कि मतलब क्या पगड़ियां उछाली जाती? क्रिकेटिंग रीजंस पे उठा चली जाएगी तो उछाली जाएगी। यू आर बट ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, ये अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ये कोई फ्री फंड में नहीं खेल रहे पाकिस्तान से। पहला तो ये इनके जहन से चीज निकल जानी चाहिए कि ये एहसान कर रहे हैं पाकिस्तान से खेल कर। ना, पाकिस्तान को पैसा देता है और अच्छा पैसा देता है, और इतना पैसा देता है कि शायद किसी और प्रोफेशन में जिंदगी में नहीं कमा सके, ठीक है ना? तो दे हैव टू एक्सपेक्ट ऑल दिस। क्या दूसरे मुल्कों में क्रिटिसिज्म नहीं होता? क्या दूसरे मुल्कों में नहीं उड़ाया जाता? प्लेयर्स को बिल्कुल उड़ाया जाता है। एक प्लेयर को अगर आप टारगेट करेंगे, नहीं। देखें, मिसबाह को अगर टारगेट किया गया, कुछ लोगों ने अगर उसको क्रिटिसाइज किया कॉन्स्टेंटली, तो ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सेंस में था कि मिसबाह का ठीक है, मिसबाह का अपना एक डिफेंसिव अप्रोच है, सबको पता है। मिसबाह ने इस अप्रोच के साथ भी जितवाते तो रहे ना। भट्टी साहब देखें, बात सिर्फ जीत हार की नहीं होती, बात ये होती है कि आप लेगेसी क्या छोड़ के आते हैं। आपने एक पैसिवनेस की एक लेगेसी छोड़ी है ना अपनी टीम में। क्या है आपकी टीम में इस वक्त, क्या लेगेसी क्या है भट्टी साहब, मुझे पता है। देखिए, 2 ओपनर है, अब ओपनिंग पैर आपका सेटल नहीं है किसी फॉर्मेट में। कंपेरिजन किसी फॉर्मेट में ओपनिंग पैर आपका सेटल नहीं है। 6 साल की ये लेगेसी है मिसबाह की, लेकिन आप किसी फॉर्मेट में ओपनिंग पैर नहीं सेट कर सके। T20 फॉर्मेट 4 साल से मिसबाह नहीं खेल रहा, वनडे फॉर्मेट 2 साल से नहीं खेल रहा। वनडे तो वर्ल्ड कप के बाद वालों ने क्या वर्ल्ड कप तक खेला ना वनडे। जब आप वर्ल्ड कप जब खेले, जब आप वर्ल्ड कप खेले, आप लोगों ने उड़ाया ना कि सरफराज को क्यों नहीं खिलाया जा रहा ऊपर, कैसे नासिर जमशेद आ गया, आप लोग मीडिया ने उड़ाया, तो क्या गलत उड़ाया था? तो क्या गलत उड़ाया था भट्टी साहब? नहीं, वो ठीक था। तो फिर तो ये कोई बात नहीं, क्या ज़ाब्ता इखलाक? आप क्रिकेट प्रोफेशनल क्रिकेटर है, अगर आप परफॉर्म करेंगे तो क्या यही क्रिटिक्स, क्या यही लोग सर पे नहीं उठाते? जब आप क्या यूनुस खान को भी इज्जत नहीं जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसमें अल्फाज जो है, अल्फाज का चुनाव जो है, आप देखें जी, ये टीवी है भट्टी साहब, दिस इज टीवी, वर्ल्ड ओवर दिस इज टीवी। यू वांट रेटिंग्स, देन यू हैव टू ऐड सम मसाला। सीधी सी बात है, ये दुनिया भर में मसाले से कई बार मुंह जल जाता है। वो ठीक है, जले, ठीक है, जो कह रहा है वो फिर है ना अकाउंटेबल। टीवी तो ऐसी चीज है भट्टी साहब कि अगर आप एक बात करेंगे और वो अगर आप पे बैकफायर हुआ, अब देखिए भट्टी साहब, मैंने इस जगह पे बैठ के कहा, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया गया था, तो मैंने कहा जी 8-0 है, यही कहा था मैंने भट्टी साहब, क्योंकि टोटल जो मैचेस थे, टेस्ट मैचेस गिन के, एक मैच पाकिस्तान जीता वनडे का, वो बैकफायर हुआ ना मेरे ऊपर। आपने भी कहा, एहसान कुरैशी ने बैठ के कहा कि नहीं, आपने तो कहा सारे मैच हारेंगे, एक मैच जीत गया पाकिस्तान। तो बात ये, टीवी वो चीज है भट्टी साहब कि जो आप बोलेंगे आपको फेस करना है, लेकिन ज़ाब्ता इखलाक बनाओ। क्या ज़ाब्ता इखलाक बनाए? क्या मतलब कुछ बोले ही नहीं, इनको जो इनका दिल चाहे करे, एक बंदे को टारगेट करके? नहीं, कोई टारगेट नहीं। क्या मिसबाह ने ब्लंडर्स नहीं किए? मुझे आप एक बात बताएं, आज से 3 साल पहले, मैं किसी स्पेसिफिक उसकी बात नहीं करता, मैं किसी साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन कितनी बड़ी ज्यादती थी कि आपने वहां पर श्रीलंका में आपने अयूब डोगर का आपने डेब्यू करा दिया अपनी जगह पे, जब आप खेल नहीं सकते थे, लेकिन आप नहीं, ये इंसान कुछ नहीं। राहत अली को आपने खिलाया
हालांकि इस काबिल नहीं थे। नहीं, राहत अली ने टेस्ट मैच में कोई इस काबिल नहीं थे राहत अली। आउट किए जो कब भट्टी साहब, कब राहत अली ने कितने सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिता दिए, मुझे बता दें। जुनैद खान के साथ जो ट्रीटमेंट हुई, जुनैद खान के साथ जो ट्रीटमेंट हुई, मुझे आप बताएं, जुनैद खान के साथ जो ट्रीटमेंट हुई, जुनैद खान वापस आया। अब मिसबा ने, आप मिसबा आप अभी इस पर मिसबा को डिफेंड कर रहे हैं। आप जरा मुझे बताते हैं, जब सईद अजमल का केस हुआ, सईद अजमल के बाहर होने का कितना सपोर्ट किया मिसबा ने सईद अजमल को, कितने बयान फेवर में आ गया, कितनी दफा मिसबा ने जाके बोल दिया। उन्होंने तो सईद अजमल को साइड पे फेंका, यासिर शाह को ले आए। लेकिन 2011 में यासिर शाह खेले, मैच विनर जब था 2011 में यासिर शाह खेले थे भट्टी साहब, 2011 में यासिर शाह खेले थे। इनको इनकी आंखें नहीं थी, इनको पता नहीं था कि ये बंदा डेवलप हो सकता है मैच विनर। सईद अजमल क्या था ना भट्टी साहब, तो 2 मैच विनर खिलाने में कोई प्रॉब्लम थी? That's my question. उस वक्त रिफाइंड नहीं हुआ होगा। तो रिफाइन करना किसका काम है? इन लोगों का काम है। जब आपको दिया है, इन्हीं के डिपार्टमेंट आपने तो मजबूरी के तहत खिलाया इसको भट्टी साहब, यासिर शाह को। मजबूरी के, और क्या आपके कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो आप यासिर शाह को ले। मेरा कहना मतलब सिर्फ ये भट्टी साहब कि 2011 में अगर उसमें झलक थी, था, तो क्यों नहीं किया? तो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। मैंने कल भी कहा भट्टी साहब, मैंने कल भी कहा, ये ग्रेट का वर्ड हमारे वहाँ सोशल मीडिया वगैरह में दबा दब करके इस्तेमाल होता है, क्योंकि लोगों ने क्रिकेट देखी नहीं है, लोगों को क्रिकेट का पता नहीं है। आजकल नए नए क्रिकेट आ गए हैं। ग्रेट की मतलब, आप जब ग्रेट की बात करते हैं ना, अब्दुल हफीज कारदार वॉज ग्रेट, इमरान खान वॉज ग्रेट, जावेद मियां वॉज ग्रेट। वाई? क्योंकि इन्होंने जिन हालात में जो सर्कमस्टेंसेस थे, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को एक पहचान दी। क्या पहचान दी आपने? क्या 6 साल में आपकी क्या पहचान हुई है? क्या ये जो क्रिकेट 2010 में बेकार बात है। PSL का स्पॉट फिक्सिंग कैसे हो गया? कैसे हो गया? नहीं, आमिर की वापसी कैसे हो गई? किधर? मुझे आप एक बात, नहीं भट्टी साहब, खफतों की भट्टी साहब, नहीं, ये बात ना करें, यही ग्रेट होता है। इमरान खान में और इन लोगों में यही फर्क है। इमरान खान अगर स्टैंड लेता था तो फिर वो लेता था स्टैंड। खान से कंपैरिजन ही नहीं है ना, तो फिर तो बेकार है ना। फिर इनके ग्रेट का वर्ड किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? इसलिए कि बस यूनुस ने 10,000 रन कर लिए, इसलिए ग्रेट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ना। हिस्ट्री में रन्स डोंट डिफाइन यू एज ग्रेट, और ये छोड़ दे वो, मतलब यूनुस का अपनी कंट्रीब्यूशन। आप मिसबा को इतना ज्यादा हम क्रेडिट देते हैं, और देना चाहिए, बिल्कुल दे, वो सक्सेसफुल कैप्टन है, उसमें कोई शक नहीं। क्यों नहीं देना? लेकिन साथ में ये भी ना भूलें कि 19 टेस्ट मैच भी आ रहा है वो, ये भी ना आप भूलें, ठीक है? ये भी ना भूलें कि आपने साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश हुए, आप जिम्बाब्वे में टेस्ट मैच हारे, आप जिम्बाब्वे में वनडे हारे, आप मतलब बांग्लादेश में जो हमारा शर हुआ, सक्सेस का रेशियो ज्यादा था। नहीं, मेरा कहना मतलब सिर्फ ये है भट्टी साहब कि जब मिसबा को बात पे दिया जाता है कि मिसबा को, यही कहते हैं ना हम सब कि जी मिसबा ने 2010 के स्पॉट फिक्सिंग के बाद टीम को उठा दिया, पाकिस्तान की इमेज को उठाया, यही कहते हैं ना। मुझे आप एक बात बताएं, सजा पूरी की या नहीं की? जब आमिर की वापसी की बात हुई, कैसे मिसबा ने स्टैंड नहीं लिया वहां पर? कैसे मिसबा ने नहीं कहा? अगर वो इतना स्ट्रांगली फील करता था, कहता है कि हम आमिर को लेकर आना है, तो अब कप्तान क्या करे? तो फिर ये हल्का कप्तान है ना भट्टी साहब। देन ही वाज अ वीक कैप्टन। क्या करे फिर ये? अरे उसने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर दिया, अजहर अली ने रिकॉर्ड करा दिया, मोहम्मद हफीज ने रिकॉर्ड करा दिया। अरे वो तो है, देखिए अब क्रिकेट बोर्ड ने था ड्रामा का मसला बना लिया। लेकिन भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, अगर एक आदमी इतना स्ट्रांगली फील करता है इस चीज के लिए, कैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया भाई? मैं तो ये कहता हूँ मिसबा तो इतने स्ट्रांगली कहते हैं। अच्छा क्या करता? छोड़ देता, मैं कहता हूं छोड़ देता। मैं देखता कैसे क्रिकेट बोर्ड खिलाता, मिसबा अगर साइड पे बैठ जाता, मैं देखता ना कैसे क्रिकेट बोर्ड खिलाता आमिर को। नहीं मेरा चैन भट्टी साहब, तो आप इन्हीं प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया था कि आमिर टीम में आएगा। इमरान खान ने कासिम उमर को बाहर किया, रॉन्ग और राइट किया बाहर, आया वापस वो? देखिए कासिम उमर के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट थे। नहीं, गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेकर क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स हर साहब, मिसबा वाज नेवर स्ट्रांग विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इमरान विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैं तो साफ सीधी बात करूंगा, मुझे पता है बड़ी गालियां से कंपैरिजन नहीं कर सकते, मुझे पता है बड़ी गालियां पढ़नी है, ठीक है, सो बी इट। लेकिन मैं तो साफ सीधी बात करता हूँ, ये ग्रेट का वर्ड हम बड़ी रवानी से हम फराग दिली से देते हैं ना, सबको गलत है ये। देखिए हमारे हिस्ट्री में ग्रेट होगा उनको बुरा, लेकिन कप्तान तो मुश्ताक मोहम्मद थे, कप्तान तो कारदार था, कप्तान तो इमरान खान था, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को पहचान दी, कुछ ब्रांड बनाया। क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अरे यार बस ये है, विजडन ने कर दिया तो क्या बात है। देखिए लॉर्ड्स में सेंचुरी बनाई, मैच विनिंग सेंचुरी बनाई। क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेल रहे हैं? जो भी ब्रांड है, क्या ब्रांड ऑफ खेल रहे हैं? अगर हमारे 3 रन की
کھیل یہ ہماری کرکٹ رہ گئی ہے کہ ویسٹ انڈیز جیسی مطلب تھکی ہوئی ٹیم جو ہے 2 دفعہ آپ مجھے بتائیں یہ ویسٹ انڈیز کو کہاں ریٹ کرتے ہیں آپ بھٹی صاحب؟ دیکھیے کپتانی کی ہے جیسن ہولڈر نے سے وہ جیتا ہے آخر کبھی تو جیتے گا نا کبھی تو جیتے گا ہمیشہ تو نہیں ہارے گا نا چھوڑ دے میں یہ نہیں کہہ رہا بٹیا دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یونس اور مصباح کا بہت کنٹریبیوشن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے بالکل ہے تو پھر گریڈ ہے نہیں گریڈ کا ورڈ نہ استعمال گریڈ کہ میں نے کل بھی کہا بہت ویریبل اس میں آتے ہیں لیکن یہ ہم نے سٹارٹ ڈیبیٹ اس میں ہوا تھا کہ مصباح نے کہا کہ جی یہ اڑاتے ہیں کیوں اڑاتے ہیں اس پہ میں کہہ رہا ہوں بات کا فارمر کرکٹرز کا مسئلہ ہے یہ ہے ایک تو ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں نہیں ٹھیک ہے اور لائک ڈس لائک کس کو نہیں ہوتا نہیں لائک ڈس لائک ضرور ہوتا ہے لیکن جب وہ کسی ڈیبیٹ میں انوالو ہوتے ہیں تو ان کے پاس شاید الفاظ کا ایسا چناؤ نہیں ہوتا پھر ان کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ بولتے چلے جاتے ہیں یہی ہے کہ ہم تو کرکٹ از مطلب یہ ریلیونٹ مطلب اگر آپ اس میں جائیں صرف سٹیٹس پہ اگر ہم جاتے ہیں تو پھر تو بھائی کرکٹ تو پھر بڑی سمپلیفائڈ ہو جاتی ہے انٹرنیشنل میڈیا سائٹ پہ نہیں چلتی جو آپ نے دیکھیں یوسف جو تھا نا ٹو بی ویری آنےسٹ مطلب اس کا کیا واٹ ایکس ہی ہیز ٹو گرائنڈ ود مصباح وہ سب کو پتا ہے کیا ایکس ٹو گرائنڈ ہے جب T20 ورلڈ کپ 2007 سے یوسف کی جگہ مصباح کو ٹیم میں ڈالا گیا تو اس کے دن میں ہے سیدھی سی بات ہے لیکن اگر ہم کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بات کریں دیر از نو کمپیرزن اس لیے کہ یوسف واز میری بات میرا یوسف کے قریب بھی نہیں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستانی فارمر پلیئرز کام کر رہے ہیں رمیز راجہ وسیم اکرم وقار یونس یا اب بازید خان کر رہے ہیں تو دیکھیں وہ بولتے ضرور لیکن اخلاق اور تمیز کے دائرے میں تو کس نے مجھے بتانا ایسا کیا غیر اخلاقی بات ہو رہی ہے آپ ایک ایگزامپل دینا کوئی یہ پچھلے دنوں کوئی ایگزامپل دیں مجھے غیر اخلاقی یوسف نے کہا کیا کہ مصباح جو ہے اس نے ویسٹ انڈیز جانے کے لیے سفارش لگوا دی کانٹیکٹ استعمال کیا جی ہاں اپنے انفلوئنس استعمال کیا غلط ہے یہ نہیں دیکھیں بٹی صاحب آپ اندر کے آدمی ہیں کیا یہ غلط ہے چیئرمین سے بات نہیں کیا یہ غلط ہے مجھے آپ سے اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیں بٹی صاحب کیا کرکٹ بورڈ یونانیمس تھا کیا یونانیمس تھے مصباح کو ویسٹ انڈیز بھیجنے کے وحید خان پاسٹ میں کیا کیا کچھ نہیں ہوا نہیں بٹی صاحب اب دیکھیں اب آپ بات بدل رہے ہیں میں آپ سے یس اور نو میں پوچھ رہا ہوں آپ اندر کے آدمی آپ کو سب پتا ہے کیا ہو رہا تھا بیہائنڈ دا سینس آپ کو بھی پتا ہے یہ بات مجھے بھی پتا ہے یہ بات کہ بالکل وہاں پر جو ہے انضمام الحق پہلے دن سے چاہتے تھے کہ نہ کھیلے انضمام تو پہلے دن سے چاہتے تھے کہ ریٹائر ہو جائے لیکن کرکٹ بورڈ نے کہا کہ اس کی سروسز ہیں صاحب دیکھیں میں صرف اتنی سی بات کرتا ہوں کہ یہ پلیئرز جو ہے نا یہ ہمارا اثاثہ ہے میں بھی جانتا ہوں مصباح کو ہم نے بہت سپورٹ کیا ہے اب مصباح کا اپنا ایک رول رہے گا ہمیشہ پاکستان کرکٹ میں رول رہے گا یونس کا بھی رہے گا لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے ہیں اس رول کو ہم نہیں کر سکتے دے آر ناٹ یہ ان کو پیسہ ملتا ہے بہرحال بٹ ٹائم ہمارا ہو گیا ختم لیکن انٹرسٹنگ